Hi children, how are you? Good afternoon children. This is Aruna, KGBV social teacher from Nellore district. Okay ma? So small information for you children. Already 6th class social studies syllabus changed last year. This year 7th class syllabus changed. Okay children, we are going to learn about in this lesson 7th class social studies textbook second lesson forests. Which lesson? Forests. Forest. Firstly, one question children, give me answer. Where we live? Where we live? Anyone? Very good. The earth. The earth is an acute planet. We are living on the earth. Why? Because different types of landforms, continents, oceans, plants and trees, lot of resource, humans, animals, birds depend on the earth. So the earth is an acute planet. Okay ma? Firstly, concepts of keywords. Concepts of keywords. First one, the climatic region. Second one, concept of forest. Concepts of forest. Third one, types of forest. Fourth one, use of forest. Fifth one, issues and reasons for deforestation. Deforestation. Sixth one, social forestry. Social forestry and conservation of forest. Conservation of forest. See children, answer the following questions. Look at the following picture 2:1 and says, what do you observe in the figure? What are the picture? You can see what are the components you can see in the figure forest. Completely given diagram. Express your views about the forest in your own words. Children, అక్కడ ఇచ్చినటువంటి చిత్రాన్ని మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. అందులో మనకి ఏం కనిపిస్తున్నాయి? అడవి కనిపిస్తుంది. అడవిలో ఉండేటువంటి ట్రైబల్ పీపుల్ ఉమెన్స్ ఏం చేస్తున్నారు? వాటర్ తీసుకొని వెళ్తున్నారు. అదేవిధంగా వైల్డ్ యానిమల్స్, స్మాల్ హర్ట్స్, ఎర్రచందనము ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం అక్కడ అడవి చెట్లు ఇవన్నీ కూడా మనకి అడవిలో కనిపిస్తున్నాయి. కాబట్టి అడవిని వర్ణిస్తూ
అడవి యొక్క ప్రాముఖ్యతను వివరిస్తూ నేనైతే కొన్ని బాక్సులను తయారు చేశాను. అలాగే మీరు కూడా యు మేక్ ఏ చిల్డ్రన్స్ తయారు చేయాలి. ఓకేనమ్మా. ఫస్ట్లీ నేను తయారు చేసినటువంటి యొక్క బాక్స్ను అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫస్ట్లీ ఫారెస్ట్. ఫస్ట్ బాక్స్ చూడండి. ఫారెస్ట్స్ ఆర్ ఏ breath of fresh air. Next, forests are home, sweet home. Forests are natural resource. Forests give us lots things. Forests keep things cool environment. Forests give us lot things. Forests help in the fight against climate change. అంటే ఫారెస్ట్ మనకి కొన్ని సహజ వనరులుగా ఉపయోగపడతాయి. ఇంకా ఫారెస్ట్లో మనకి ఫ్రెష్ ఎయిర్ అంటే మనం ఇళ్లలో ఏసీలు ఫ్యాన్లు ఉపయోగిస్తాం కదా, అలాంటి గాలి అక్కడ అవసరం లేదు. ఎందుకని అక్కడ చక్కగా అడవులలో చల్లటి గాలి అనేది వస్తూ ఉంటుంది. స్వచ్ఛమైన గాలిని ఈ అడవులు మనకి అందిస్తాయన్నమాట. కాబట్టి ఈ యొక్క చిత్రాన్ని నేను ఎలా బాక్సెస్ని తయారు చేశానో మీరు కూడా కొన్ని బాక్సెస్ని తయారు చేయండి. ఓకేమా. ఫస్ట్లీ ఫారెస్ట్ క్లైమేటిక్ రీజియన్. క్లైమేటిక్ రీజియన్. ఫర్ క్లైమేటిక్ రీజియన్ ఫస్ట్లీ dear students, we learn about climatic region in the world. The world has several climatic regions, but geographers define the climatic regions are based on climate, temperature, and precipitation. There are 7 climatic regions in the world. How many climatic regions in the world? 7. Select 7 climatic regions in the world. Firstly, selvas. Selva. Selvas. The selvas region. The selvas region are climatic. Second one, the savanna region. Savanna climatic region. Third one, the deserts. Deserts. Fourth one, Mediterranean climate. Mediterranean climate. Mediterranean climate. Fifth one, steppes. The steppes. Steppes climate. Sixth one, the taigas. Taigas region. Seventh, the tundra region. How many climatic region in the world? 7 climatic region in the world. The selvas, the savannas, the deserts, Mediterranean climate, the steppes climate, the taiga region, the last and final, the tundra region. So, first one, it is found between 5 degrees and 10 degrees north and south latitudes. The equator, this region
get heavy precipitation and average 150 centimeters a year rainfall. This region as the growth of trees, this zone with dense forest. What is meaning of dense forest? దట్టమైనటువంటి అడవులు is called selvas. Is one of the least populated area in the world. Least populated area. This region selvas 5 degrees to 10 degrees, between 5 degrees to 10 degrees, 5 degrees to north south, 5 degrees to 10 degrees between this region selvas region, evergreen forests. Okay ma? The tribes inhabited in this region are Red Indians in the Amazon basin. This is Amazon basin, South America. ఇక్కడ నివసించేటువంటి తెగలు అమెజాన్ బేసిన్లో ఉండేటువంటి ట్రైబల్స్ ఈ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా నివసిస్తూ ఉంటారన్నమాట. పిగ్మీస్ కాంగో రీజియన్, Africa continent. In the Congo basin, these tribal people still lead a primitive lifestyle such as hunting and podu agriculture etc. ఇక్కడ నివసించేటువంటి ఈ యొక్క ఆదివాసీలు ఏం చేస్తారు? అక్కడ ఆ బేషన్లో అక్కడ ఉండేటువంటి యానిమల్స్ని హంటింగ్ అంటే వేటాడి తర్వాత అక్కడ పోడు అగ్రికల్చర్ని ఏం చేస్తారు అంటే షిఫ్టింగ్ కల్టివేషన్, ఒక ప్రాంతంలో నుంచి మరొక ప్రాంతానికి తరలిపోతూ వ్యవసాయాలు చేస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. ఇలాగా ఈ పిగ్మీస్ అనేటువంటి వారు ఇక్కడ సెల్వాస్ అనేటువంటి ఈ ఏరియాస్లో నివసిస్తుంటారు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, ది savanna region. This is zone extends from 10 degrees 20 degrees 10 degrees 20 degrees between 10 degrees 20 degrees north and south latitudes of the equator. Natural vegetation turns into dense forest. ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చూస్తున్నామంట? దట్టమైనటువంటి అడవుల్ని మనము చూస్తున్నాం. Towards the equator and wide grassland 1 meter to 6 meters height. Towards the higher latitudes, the people this zone get the livelihood, their cattle grazing. See children, second, third one, the deserts. What is meaning of deserts? Lot of sandy soils, high temperature, low rainfall, thorny bushes are covered with lot of sandals are called deserts. Different types of deserts in the world. For example, cold deserts and hot deserts. Cold desert, Gobi Desert is in Asian continent. Sahara and Kalahari deserts in Africa continent. The Great Victoria Desert in
Western Australia. Atacama Patagonia deserts in South America. Sonoras desert in Mexico. So different kinds of deserts in the world. Desert region, these are located between 20 degrees to 30 degrees. North and south latitudes. North and south latitudes. So how many degrees? 20 degrees to 30 degrees. 20 degrees to 30 degrees. Between 20 degrees and 30 degrees between deserts. 30 degrees, 20 to 30 degrees desert located. On the western margin of the continents, ఈ యొక్క డెజర్ట్స్ అనేవి ఖండాల యొక్క పశ్చిమ తీరాల్లోనే ఇక్కడ ఎక్కువగా ఫామ్ కాబడి ఉన్నాయన్నమాట. సహారా డెజర్ట్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ డెజర్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్. Sahara Desert in the biggest, which country? Which continents to children? Africa continents. Okay, ma? The biggest desert in the world. Okay, na? Natural vegetation in this region has thick, dark and small leaves. No leaves at all the people tents. So, sheep, goats, camels and horses, which provides each as milk products, cheese, meat, wool, etc. ఈ డెజర్ట్ ఏరియాస్లో ఉండేటువంటి యొక్క ప్రజల యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి జీవన విధానం ఎలా ఉంటుందంటే, వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుందంటే, అక్కడ లభించేటువంటి రీసోర్స్ మీద వాళ్ళు డిపెండ్ కాబట్టి జీవిస్తూ ఉంటారు. అక్కడ ఎక్కువగా ఏం కనిపిస్తాయి? ముళ్ళ పొదలతో కూడినటువంటి చెట్లు, అలాగే ఖర్జూరపు చెట్లు, ఇవన్నీ కూడా అక్కడ బాగా ఉంటాయన్నమాట. అంతేకాకుండా క్యామెల్స్, హార్సెస్, గొర్రెలు, మేకలు, వీటిని పెంపకం చేసి వాటి నుంచి వచ్చేటువంటి మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో, ఈ జున్ను, తర్వాత పాలు, వెన్న, అలాంటి వాటిని వాళ్ళు తీసుకొని వాటి ద్వారా ఉత్పత్తులని అమ్ముకుంటూ జీవిస్తూ ఉంటారనమాట. అర్థమైందా? ఓకే స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ Mediterranean climate. Fourth one, Mediterranean climate. Mediterranean climate, మధ్యధర శీతోష్ణ స్థితి. Mediterranean climate, this region are located on the western margin of all the continents except Antarctica. It has a pleasant climate with the characteristics of dry summer and moderate to high rainfall in winter. Natural vegetation in Mediterranean region. In this region is broadleaf evergreen comprising mainly of olive, crop, oak, grapes, orange, etc. Commercial farming and dairying are products the large form of using modern methods and machines. Understand? ఏం లేదు, ఇక్కడ మోడరేట్ క్లైమేట్. ఎక్కడెక్కడ మోడరేట్ క్లైమేట్ మనకి? ఈ ఏషియా, ఆఫ్రికా, ఈ ప్రాంతాల్లో
ఏషియా, ఆఫ్రికా, ఐరోపా, ఈ యూరోప్ కాంటినెంట్స్, ఈ ప్రదేశాల్లో ఎక్కువగా మనం మెడిటేరియన్ క్లైమేట్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం. ఇంకా చెప్పాలంటే ఇంకా కొన్ని కంట్రీస్లో కూడా ఈ యొక్క మెడిటేరియన్ క్లైమేట్ అనేది మనం చూస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సౌత్ అమెరికాలో ఈ ఏరియాస్లో మనం మెడిటేరియన్ క్లైమేట్, చిలీ అక్కడ, నార్త్ అమెరికా దిస్ ఏరియా, ఆస్ట్రేలియాలో కూడా మనం మెడిటేరియన్ క్లైమేట్ని ఎంజాయ్ చేస్తుంటాము. సో మెడిటేరియన్ క్లైమేట్ అంటే ఏదో కాదు, మధ్యధరా భూములు. ఇక్కడ ఎలాగుంటుంది, ఇక్కడ అంటార్క్టికా ఖండం చూడబోతుంది, చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఎందుకని అక్కడ వాటర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, కానీ జనసందర్భ చాలా తక్కువ అన్నమాట. ఈ విధంగా మనము ఈ యొక్క మెడిటేరియన్ క్లైమేట్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నాము. ఇంకొక విషయం ఇక్కడ ఏం చెప్పారు, ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ డ్రై సమ్మర్ సీజన్లో రాగానే ఇక్కడ డ్రైగా ఉంటుంది. అదే ఇంటర్ సీజన్కి వచ్చేసరికి అక్కడ ఎలా ఉంటుంది, వర్షాలు బాగా వస్తాయి. మనకైతే అలా ఉండదు అన్నమాట. మనకి ఎలా ఉంటుంది, రైనీ సీజన్లోనే మనకి వర్షాలు పడతాయి. ఇంటర్ సీజన్లో మనకి ఏమొస్తుందో మీకు తెలుసు, మంచు బాగా పడుతుంది. కానీ డిఫరెంట్గా ఈ మెడిటేరియన్ క్లైమేట్ని ఎంజాయ్ చేసేటువంటి ప్రదేశాల్లో ఇంటర్ సీజన్లో కూడా ఇక్కడ వర్షాలు పడతాయి అన్నమాట. ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఫారెస్ట్స్ అన్నీ కూడా ఎలా ఉంటాయంట, చాలా ఎవర్ గ్రీన్, అంటే ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్ టైప్లో ఈజ్ బోత్ లీఫ్ ఎవర్ గ్రీన్. వాటి యొక్క పత్రాలు ఎలా ఉంటాయంటే చాలా పచ్చదనంతో ఉంటాయి. ఆకులన్నీ కూడా ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్లో మాదిరిగా పచ్చదనంతో పెద్ద పెద్ద ఆకులతో ఉంటాయి. కాంక్రషింగ్ మెయిన్లీ ఈజ్ ఆఫ్ ఆలివ్ క్రాప్, ఓక్, ఆరెంజెస్, గ్రేప్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్రాప్స్. అంటే ఇక్కడ రకరకాలైనటువంటి పండ్ల తోటల్ని ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తారనమాట. ఓకేమా. ఇకపోతే ఇక్కడ మెషిన్స్ ద్వారా న్యూ టెక్నాలజీ, మనం ఇప్పుడు వాడుతున్నాం కదా, న్యూ టెక్నాలజీని బేస్ చేసుకుంటున్నాం కదా, అంటే హార్వెస్టింగ్ మెషిన్ ద్వారా మనం వరి కోయటం కానీ అవన్నీ కూడా మెషిన్స్ ద్వారానే మనం కూడా ఇప్పుడు న్యూ టెక్నాలజీ మెథడ్స్ని ఉపయోగిస్తూ ఉన్నాం. వాళ్ళు అక్కడ కూడా ఫార్మర్స్ న్యూ టెక్నాలజీ మెథడ్స్ని ఉపయోగించి మెషిన్స్ ద్వారా ఈ అగ్రికల్చర్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటారనమాట. దిస్ ఈజ్ మెడిటేరియన్ క్లైమేట్. నెక్స్ట్ ద స్టెప్పీ క్లైమేట్. The grasslands grown in extensive continental areas, this semi-arid region. Semi-arid means శుష్క ప్రాంతము. శుష్క అంటే వర్షాలు సరిగా పడనటువంటి కొన్ని ప్రాంతాలు అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాజస్థాన్ ఇండియాలో శుష్క ప్రాంతంగా చెప్పుకోవటం జరుగుతుంది. ఎక్స్టెంట్స్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ కోల్డ్, ద లో అమౌంట్ అంటే అక్కడ ఎలా ఉంటుంది, ఉష్ణోగ్రతతో పాటు అలాగే హీట్ అండ్ కోల్డ్ అన్నాడు. అంటే హీట్ అండ్ కోల్డ్ అంటే ఏంటి, అక్కడ ఉష్ణోగ్రత మరియు మంచు బాగా పడుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. రెయిన్ఫాల్ రెస్ట్రిక్ట్స్ ద న్యాచురల్ వెజిటేషన్. ఇక్కడ చాలా రెయిన్ఫాల్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే చాలా తక్కువగా పడుతుంది అనమాట. వెజిటేషన్స్కి వచ్చేసరికి న్యాచురల్ వెజిటేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ వృక్షాలకు వచ్చేసరికి టు గ్రాస్ ఎక్కువగా ఏముంటుంది ఇక్కడ, గ్రాస్ అండ్ స్కర్బ్. ఎక్స్టెన్సివ్ అగ్రికల్చర్ ఈజ్ ఏ ప్రాక్టీస్డ్ ఇన్ దిస్ న్యాచురల్ రీజియన్. ఇక్కడ పొదలు పెద్ద పెద్ద, అంటే మనము సవర్ణాలో ఏం చూసాము, సవర్ణాలో టాల్ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ అంటే చాలా పొడవైనటువంటి గడ్డి గుమ్మల్ని మనం ఇక్కడ చూసాం. ఎంత హైట్లో వెళ్తున్నాయి, 1 మీటర్ to 6 మీటర్ హైట్లో వెళ్తున్నాయి. కానీ ఇక్కడికి వచ్చే లోపల షార్ప్లీగా, అంటే ఇక్కడ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ అన్నీ కూడా దట్టంగా విస్తృతంగా పొట్టిగా ఎక్కువ మోతాదులో ఈ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ మనము ఎక్కడ చూస్తున్నామంట, స్టెప్పీ రీజియన్. Where is steppe region in the world map?
steppe region. This is steppe region. Okay na? This area steppe region. Okay. Next one, the taiga region. Taigas. These natural zones extend only between latitudes of 55 degrees and 70 degrees. 55 degrees, 55 degrees and 70 degrees. 70 degrees. This area is located taiga region. Taiga region. Okay ma? Northern hemisphere only northern hemisphere ఉత్తరార్ధగోళంలోనే మాత్రమే మనం టైగాల్ని చూడగలం అన్నమాట. This region is a characteristics with some of the height element different in world. Differences in the world. This natural zone is covered with a evergreen forest in the world. For trading is one of the important and attractive. ఇక్కడ ఎక్కువగా ఏం చేస్తారంట, ట్రేడింగ్, వ్యాపారం, వర్తక వాణిజ్యాలు అనేవి ఈ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా చేయటం జరుగుతుంది. క్లైమాటిక్ రీజియన్స్ లాస్ట్ వన్, టండ్రా climate. Tundra climate. Tundra means snow land. Tundra means snow land. Where is tundra located? Tundra located northern hemisphere. Northern hemisphere. The tundra region stretch between the Arctic and polar region. Arctic and polar region. This is Arctic circle and polars 90 degrees. Polar region. Winters are long and bitterly cold. Advisor climate conditions do not support for the growth of trees. ఇక్కడ ఎటువంటి చెట్లకు సపోర్ట్ అనేది ఉండదు. వై బికాస్ ఎందుకని ఉండదు అంటే అక్కడ ఉండే ల్యాండ్ ఎలా ఉంటుంది, కవర్డ్ బై స్నో, మంచుతో కప్పబడి ఉంటుంది. అందుకే అక్కడ చిన్ని నాసు మొక్కలు, లీచెస్ అనేటువంటి చిన్న చిన్న గడ్డి మొక్కలు మాత్రమే అక్కడ పెరుగుతాయి. కానీ డు నాట్ సపోర్ట్ ఫర్ ది ట్రీస్. అక్కడ చెట్లు ఎటువంటివి పెరగటానికి ఆ ల్యాండ్ సపోర్ట్ ఇవ్వదన్నమాట. అందుకే వాటిని టండ్రాస్ అని అంటాము. ఓకే చిల్డ్రన్స్, ద పీపుల్ in this zone depend on the fauna for this their food. ఇక్కడ నివసించేటువంటి యొక్క ఎస్కిమోస్ ఎక్కువగా నివసిస్తూ ఉంటారు టండ్రా రీజియన్లో. దిస్ ఇస్ టండ్రా రీజియన్. గ్రీన్లాండ్, కెనడా, అలాస్కా, సైబీరియా, రష్యా, దిస్ రీజియన్ టండ్రా రీజియన్. సో ఇక్కడ ఉండేటువంటి ప్రజలు ఎస్కిమోస్. వీళ్ళు వాళ్ళ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే అక్కడ లభించేటువంటి ద్రోప ఎలుగుబంట్లు, కారోబ్ యానిమల్స్, సీల్, వాల్రస్ యానిమల్స్, వాటిని వీళ్ళు తింటూ అక్కడ జీవిస్తూ ఉంటారన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ టండ్రా రీజియన్ ఇన్ ద వరల్డ్, నార్త్ హెమిస్ఫియర్. ఓకేమా? లాస్ట్ నెక్స్ట్ climatic regions. Second one, concept of forests. Large area covered with trees or shrubs in natural habitation in particular place is called forest. Another example, a large tract of land covered by ట్రీస్. చెట్లు, పెద్ద పెద్ద చెట్లతోటి, జంతు సమూహంతో, అనేకమైనటువంటి జీవరాశితోటి, వన్యమృగాలతోటి
ఉండేదే ఉండేటువంటి ప్రాంతాన్ని మనము అడవి అని అంటాం. ఓకేనమ్మా? మీకు తెలుసా కొన్ని ఇక్కడ మన ఏరియాస్లో కూడా చిన్న చిన్న అడవులు ఉన్నాయి, కానీ వాటికంటే పెద్ద పెద్ద అడవులు ప్రపంచంలోనూ అలాగే మన ఇండియాలోనూ ఏపీలో కూడా ఉన్నాయి. ఓకే. ఫారెస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్, సాయిల్ డెవలప్మెంట్, రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ స్ట్రీమ్స్, ecological balance. Forests are natural habitat for animals and livelihood for human beings. ఇంకా ఈ అడవులు అనేవి కొంతమంది ప్రజలకు జీవనాధారంగా ఉంటాయి. కొంతమంది ప్రజలకు జీవనాధారం అంటే అడవిలో లభించేటువంటి ఫారెస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో వాటిని వాళ్ళు స్వీకరిస్తూ గ్యాదర్ చేస్తూ ఈ విధంగా అక్కడ లైఫ్ స్టైల్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆల్రెడీ 6th క్లాస్లో మనం కొంతమంది ట్రైబల్స్ని చూసాం. కొండారెడ్లు, గోండులు, చెంచుస్ అనేటువంటి వాళ్ళని మనము ఇక్కడ ఉండేటువంటి కోనవరం ట్రైబల్స్ దగ్గర మనం 6th క్లాసు చేంజ్ అయినటువంటి సోషల్ స్టడీస్ సిలబస్లో ఆల్రెడీ మనం తెలుసుకున్నాం అన్నమాట. We get raw materials like bamboo, beedi leaves, కుంకుళ్ళు, మెడికల్ ప్లాంట్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం అడవుల నుంచి స్వీకరిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. హోనీ, ఇలాంటి తేనె ఇవన్నీ. పీపుల్ యూజ్ ఫారెస్ట్ ఇన్ మెనీ వేస్ వైజ్ గ్రాజింగ్ ఆఫ్ యానిమల్స్, షీప్, గోడ్స్. ప్రజలు ఏం చేస్తారు? అక్కడ నివసించేటువంటి ప్రజలు కొంతమంది అడవికి అక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళకి పెంచేటువంటి ఈ గోడ్స్ కానీ షిప్లు కానీ అడవికి గడ్డి మేపటం కోసం తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటారనమాట. సమ్ పీపుల్ ప్రాక్టీస్ పోడు కల్టివేషన్. కొంతమంది ప్రజలు ఏం చేస్తారు? అక్కడ అడవుల్లోనే పోడు కల్టివేషన్ అంటే షిఫ్టింగ్ అగ్రికల్చర్ని చేస్తూ తమ యొక్క లైఫ్ని కొనసాగిస్తూ ఉంటారు. ఓకేనా? నెక్స్ట్, ఫారెస్ట్ డివైడెడ్ 5 types. Forests are divided 5 types. What are they? Firstly, forestry divided 5 types. Firstly, evergreen forest. Second one, deciduous forest. Third one, thorny forest. Fourth one, mangrove forest. Fifth one, mountain forest, etc. Forests are 5 types. Forests are divided 5 types. What are they? First one, evergreen forest. Second one, deciduous forest. Third one, thorny forest. Fourth one, mangrove forest. Fifth one, mountain forest. Firstly, evergreen forest. These types of forest are grown in the areas with high rainfall, more than 200 centimeters, temperature 22 degrees Celsius. అంటే హై రెయిన్ఫాల్ ఎక్కడ కురుస్తుంది మనకి? హై రెయిన్ఫాల్ ఈక్వటోరియల్ రీజియన్, భూమధ్య రేఖ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా మనకి ఈ యొక్క ఫారెస్ట్స్ని మనం చూడవచ్చు అన్నమాట. ట్రీస్ ఇన్ దిస్ ఏరియా ఆర్ వెరీ టాల్ అండ్ దే కాంటినెంటెడ్ లీవ్స్. ఇక్కడ ఈ చెట్లు ఎప్పుడు వర్షంతో పాటు టెంపరేచర్ కూడా ఈక్వల్గా ఉండటం వల్ల ఇక్కడ
సతత హరిత అరణ్యాలు వీటికి ఆ పేరు రావటము జరిగింది. ఎప్పుడు కూడా ఎవర్ గ్రీన్ అంటే పచ్చగా ఉంటాయి, అందుకే వాటిని ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్స్ అని అంటారనమాట. ద ట్రీస్ ఆర్ ఇన్ దిస్ ఫారెస్ట్ రిమైన్ గ్రీన్ త్రూఅవుట్ ద ఇయర్. సంవత్సరం మొత్తం అవి పచ్చగా కప్పబడి ఉంటాయి కాబట్టి వాటికి ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్స్ అని పేరు రావటము జరిగింది. అంటే ఆకులు ఎప్పుడు ఊడిపోతాయో కూడా తెలియదు అన్నమాట. ఒకవేళ ఊడిపోయిన ఆకులు మళ్ళీ వెంటనే కొత్త చిగురులు తొడుగుతో పచ్చదనం అనేది ఆడ నెలకొల్పిపోయి ఉంటుందన్నమాట. అందుకే వాటిని ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్స్ అని అన్నారు. లెట్ us know the different types of forest in India and AP. Evergreen forests are located in the Himalayas region, north-eastern state and western Ghats, Kerala in India. For example, మన భారతదేశంలో ఇవి ఎక్కడున్నాయి? హిమాలయన్ రీజియన్ అండ్ నార్త్ ఈస్ట్ హిమాలయాస్ రీజియన్లో ఈ ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్స్ ఉన్నాయి. అలాగే నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి కదా, నార్త్ ఈస్ట్ సిక్కిం, అస్సాం, మణిపూర్, మేఘాలయ, నాగాల్యాండ్, ఇక్కడ కూడా ఈ ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్స్ ఉన్నాయి. అలాగే సౌత్ ఇండియాకి వచ్చేసరికి కేరళ స్టేట్లో కూడా ఈ ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఓకేనా? వెజిటేషన్, ఈ ఎవర్ గ్రీన్లో వెజిటేషన్ వృక్షాలు we can see flora like mahogany, ebony, rosewood etc. ఇక్కడ పెరిగేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి వృక్షాలు వచ్చి మహాగని, రోజ్వుడ్, నెక్స్ట్ ఎబోనీ, ఇలాంటి మొక్కలు, ఇలాంటి చెట్లు ఇక్కడ పెరుగుతాయి అన్నమాట. ఓకేనా? we can also find different types of animals like lion, monkeys etc. Okay, types of forest second one. Types of forest second one. Already we learned evergreen forest. Second one, deciduous forest. Deciduous forest. Deciduous forest, these types of forest grown in area with rainfall between 70 centimeters to 200 centimeters. The trees shed their leaves during very dry months. అంటే ఇవి 70 సెంటీమీటర్స్ rainfall 70 centimeters to 200 centimeters లో పెరిగేటువంటి వృక్షజాలాన్ని మనము డిసిడస్ ఫారెస్ట్ అంటాము. అంటే ఆకురాల్చు అడవులు అని అర్థం అన్నమాట. టు మినిమైజ్ ట్రాన్స్ఫరేషన్ దిస్ ఫారెస్ట్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ పెనిన్సులర్ ప్లాటిట్యూడ్. ఎక్కడున్నాయి ఇవి? పెనిన్సులర్ ప్లాటిట్యూడ్, ఇండియాలో పెనిన్సులర్ ప్లాటిట్యూడ్లో ఇవి మనం ఎక్కువగా ఇండియాలో మొత్తం కూడా టోటల్లీ ఓవరాల్గా డిసిడస్ ఫారెస్ట్స్ ఎక్కువగా ఇండియాలో ఉన్నాయన్నమాట. అంటే ఆకురాల్చు అడవులు మన ఇండియాలో ఎక్కువ శాతం ఉన్నాయి. ఓకేనా? కాబట్టి ఈ యొక్క పెనిన్సులర్ ప్లాటిట్యూడ్లో కూడా ఈ డిసిడస్ ఫారెస్ట్స్ అనేవి ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉన్నాయి. వీ కెన్ natural vegetation like teak, sal, bubble, bamboo, rosewood, sandalwood and neem. Different types of
trees in deciduous forest. Animals, we can see animals, deers, elephants, tigers, leopards, peacocks, etc. ఇక్కడ ఉండేటువంటి natural vegetations and animals. అంటే ఈ ఆకురాల్చు అడవులు ఏం చేస్తాయంటే సమ్మర్ సీజన్లో ఆకుల్ని రాలుస్తాయి. అవంతా కూడా కింద పడిపోయిన తర్వాత అక్కడ ఉండేటువంటి తేమ అనేది ఈ ఆకులు కవర్ చేస్తూ ఉంటాయి. అంటే ఒక విధంగా ఇవి వాటర్ని పొదుపు చేస్తాయి, అంటే సేవ్ చేస్తాయని అర్థం. సో దిస్ ఈజ్ డిసిడస్ ఫారెస్ట్. నెక్స్ట్ వన్ థార్నీ అండ్ షర్ప్ ఫారెస్ట్. థర్డ్ వన్ thorny and shrub forest. పొదలతో కూడినటువంటి అడవులు. వేర్ లొకేటెడ్ thorny forest in India? They grow in areas with little rainfall, high temperature. లిటిల్ rainfall ఎక్కడైతే ఉందో, ఎక్కడైతే పడుతుందో, టెంపరేచర్ ఎక్కడైతే ఎక్కువగా ఉంటుందో ఆ ఏరియాస్లో ఉండేటువంటి ఫారెస్ట్ని మనము షర్బ్ ఫారెస్ట్ ఆర్ థోర్నీ ఫారెస్ట్ అని కూడా అంటారు. పొదలతో కూడినటువంటి అడవులని అంటారనమాట. ఇవి లీవ్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ ఆర్ స్మాల్ అండ్ సమ్ మోడిఫైడ్ యాజ్ థోర్నీ లైక్ కాక్టస్ ప్లాంట్. we can see flora like బ్రహ్మజముడు, నాగజముడు, కాక్టస్, తుమ్మ. Give some see children, look at the నాగజముడు, బ్రహ్మజముడు, cactus. These types of plants, thorny and shrub forests. tumma, needles, leaves. So this region thorny and shrub forest. Okay ma? Mangrove forest. Third one. Fourth one, mangrove forest. Mangrove means mada adavalu. Mangrove forests. Literal, the forests are also known as swampy forests. Swampy means చిత్తడి. కోస్టల్స్ ఏరియా అంటే సీ కోస్ట్ ఉన్నాయి కదా, అక్కడ ఉంటాయి అన్నమాట ఇవి. వీటిని మ్యాంగ్రోవ్ ఫారెస్ట్స్ అని కూడా అంటారు, అంటే మడ అడవులని అంటారు అన్నమాట. దీస్ ఫారెస్ట్ గ్రో మోస్ట్లీ ఆన్ ది సీ కోస్ట్. ఎక్కువగా ఎక్కడ ఉంటాయని చెప్పాను నేను, సీ కోస్ట్, సముద్ర తీరాల దగ్గర పెరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట ఇవి. ది సాయిల్ గెట్స్ ఎఫెక్టెడ్ టు సెలైన్ వాటర్ అండ్ టైడల్ వేవ్స్. అంటే ఇక్కడ ఈ యొక్క ఓషన్స్ అంటే ఈ వేవ్స్ ఉన్నాయి కదా, అలలు ఉన్నాయి కదా, అలల ద్వారా పెరిగేటువంటి వృక్షజాలాన్ని మనము మ్యాంగ్రోవ్ ఫారెస్ట్ అని అంటాము. వీటికి ఏ విధంగా ఉంటాయి ఇవి? we can these types of vegetations have here has a aerial roots. Aerial roots means వాటికి శ్వాస ఏర్లు, అంటే అవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే ఒక చెట్టుని మనం తీసుకొని నీటిని మనము చెట్టుని మనము వాటర్లో పెట్టినట్లయితే మనకి ఏ విధంగా కనిపిస్తాయో అలాగే ఈ యొక్క ఏర్ల ద్వారా అవి శ్వాసరంధ్రాల ద్వారా నీటిని పిలుస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే సముద్రపు ఆటుపోటులకు ఆ వాటర్ అనేది ఒడ్డున ఎగిసిపడినప్పుడు అక్కడ పెరిగేటువంటి వృక్షజాలాన్ని మనము మ్యాంగ్రోవ్ ఫారెస్ట్ అని అంటాము. We can find like mangrove, different types of mangrove forest in India. Like mangroves, white mangroves, Sundari, Ponna, Boddu Ponna, కోస్టల్ అరన్, సుందరి బర్డ్స్, వెస్ట్ బెంగాల్. ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇండియాలో? వెస్ట్ బెంగాల్ స్టేటు, పశ్చిమ బెంగాల్లో ఇవి ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఒడిషాలో అలాగే ఏపీలో కూడా అక్కడక్కడ
ఈ యొక్క వెస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్స్లో మన ఏపీలో వీటిని మనం చూడొచ్చు అన్నమాట. ఓకేమా. నెక్స్ట్ మౌంటైన్ ఫారెస్ట్. ఫిఫ్త్ వన్ మౌంటైన్ ఫారెస్ట్. మౌంటైన్ ఫారెస్ట్ అంటే ఏంటి? పర్వత ప్రాంతపు అడవులు. పర్వతాలతో కూడినటువంటి పర్వత ప్రాంతాల్లో పెరిగేటువంటి వెజిటేషన్స్ అంటే ఫారెస్ట్స్ అన్నమాట. మౌంటైన్ ఫారెస్ట్. దిస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ గ్రో in mountain or hilly region. Mountain or hilly region. Okay na. This forest grow in cold climate region. అంటే మనకి ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయి? ఇవే కదా ఇక్కడే మనకు ఉండేది హిమాలయ పర్వతాలు. దిస్ ఇస్ హిమాలయన్ మౌంటైన్స్. ఇక్కడ ఈ యొక్క కొండ ప్రాంతాల్లో అలాగే వెస్టర్న్ ఘాట్స్ లో కూడా వీటిని మనము చూడొచ్చు అన్నమాట. అంటే ఇవి ఇక్కడంతా కూడా మనకి ఏముంటాయి? హిల్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ మౌంటైన్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇక్కడ పెరిగేటువంటి వృక్షజాలాన్ని మనము మౌంటైన్ ఫారెస్ట్స్ అని అంటాము. నెక్స్ట్ దీస్ లీవ్స్ ఆర్ లాంగ్ అండ్ పాయింటెడ్ అండ్ కోన్ షేప్డ్. డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ కోనిఫెరస్ ఫారెస్ట్ ఆర్ సీ ఇన్ ద హిమాలయన్ రీజన్. కోన్ షేప్ అంటే మనం కోన్ పెట్టుకుంటాం కదా, ఈ కోన్ శంకు ఆకారంలో ఇవి ఇక్కడ ఈ వృక్షాలు అనేవి మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. కాబట్టి వీటిని మనము ఎక్కువగా ఎక్కడ చూడొచ్చు అంటే హిమాలయాస్ రీజియన్. ఎక్కడ చూడొచ్చు అంటే ఇవి సీ ఇన్ ద హిమాలయన్, వీ కెన్ సీ ఇన్ ద హిమాలయన్ రీజియన్. హిమాలయ ప్రాంతాల్లో మనం వీటిని చూడొచ్చును. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్ deodar, silver, pine, different kinds of coniferous forests. We can see animals, mouse, deer, snow leopard, etc. ఇక్కడ ఉండేటువంటి జంతుజాలం, natural vegetation and animals. So this is mountain region. Okay ma. Next, forest in India. According to the National Forest Policy in 1952, forest should cover 33% of surface of total area, 20% in plain area, 60% in mountain area. 20% 33% మన భూమి మీద అడవులు అనేవి పెంచాలి. అందులో భాగంగా 20% ప్లెయిన్ ఏరియాస్లోను 60% మౌంటైన్స్ ఏరియాస్లోను మనం వాటిని చూడాలని ఒక పాలసీని ప్రవేశపెట్టింది 1952లో. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మధ్యప్రదేశ్ as the largest forest cover in the country. భారతదేశంలో మధ్యప్రదేశ్ లార్జెస్ట్ ఫారెస్ట్ అంటే ఎక్కువ మోతాదులో అడవులు అనేవి ఈ మధ్యప్రదేశ్లో ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఫాలో అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఫాలోడ్ బై అరుణాచల్ ప్రదేశ్. నెక్స్ట్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో కూడా మనము ఇక్కడ ఏం చూడొచ్చు? అడవులను ఎక్కువగా ఉండేటువంటి స్టేట్స్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ వైల్ హర్యానా as the lowest ఫారెస్ట్ అంటే హర్యానా, పంజాబ్ హర్యానా ఉన్నాయి కదా, ఆ ప్రాంతాల్లో మనము అడవులు అనేవి చాలా తక్కువగా మన ఇండియాలో ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈజ్ ఇండియన్ ఫారెస్ట్. నెక్స్ట్ ఇండియన్ ఫారెస్ట్. Different types of forests in India. Firstly, India is vast area of 323.28 square kilometers and 30 degrees of latitude. Extent India is spread over an area of 3,214 kilometers from north to south. We find various kinds of
vegetation in India. Different types of forests in India. Number first, tropical evergreen. ఉష్ణమండల సతత హరిత అరణ్యాలు. Tropical evergreen means ఉష్ణమండల సతత హరితాలు. Tropical deciduous. ఉష్ణమండల ఆకురాల్చు అడవులు. Mountain forests. Mountain forest గ్రీన్ కలర్ అంటే పర్వతాలతో కూడినటువంటి అడవులు. ఎల్లో కలర్ మ్యాంగ్రోవ్ ఫారెస్ట్స్. మ్యాంగ్రోవ్ ఫారెస్ట్స్ మడ అడవులు. ఫిఫ్త్ వన్ ట్రోపికల్ థోనీ ఫారెస్ట్. ట్రోపికల్ థోనీ ఫారెస్ట్ అంటే పొదలతో కూడినటువంటి అడవులు. ఫస్ట్లీ ట్రోపికల్ ఎవర్గ్రీన్ ఫారెస్ట్ మనం ఎక్కడ ఉన్నాయో చూద్దామా. అవి దట్టమైనటువంటి అడవులు, ఉష్ణమండల సతత హరితాలు అనమాట. అవి ఎక్కడున్నాయి మనకి వెస్టర్న్ ఘాట్స్లోను, అలాగే నార్త్ ఈస్ట్ కాంటినెంట్స్ అయినటువంటి ఆ ప్రాంతాల్లో వాటిని మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అన్నమాట. ట్రోపికల్ డిసైడర్స్ ఉష్ణమండల ఆకురాల్చు అడవులు. ఇండియన్ పెనిన్సులా. These types of forests are located Indian peninsula. ఇక్కడంతా కూడా మనము వీటిని చూడవచ్చు అనమాట. ఏంటవి? ట్రోపికల్ డిసైడర్స్ ఫారెస్ట్. అలాగే ఉష్ణమండల సతతాలు ఎక్కడ చూడవచ్చు మనము? ట్రోపికల్ ఎవర్గ్రీన్ ఫారెస్ట్ కేరళ, మహారాష్ట్ర, కేరళ, అలాగే కర్ణాటకలో మనకి ఈ ట్రోపికల్ ఎవర్గ్రీన్ ఫారెస్ట్స్ అనేవి చూడొచ్చు. నెక్స్ట్ ట్రోపికల్ డిసైడర్స్ ఉష్ణమండల ఆకురాల్చు అడవులు వచ్చి ఇక్కడంతా కూడా ఇండియా పెనిన్సులర్ మొత్తం కూడా టోటల్లీ కవర్ చేయబడి ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ మౌంటైన్ ఫారెస్ట్స్. మౌంటైన్ ఫారెస్ట్స్ మనం ఎక్కడ చూడొచ్చు అంటే ఈ జమ్మూ కాశ్మీర్ స్టేట్లో, అలాగే సిమ్లా, నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్స్లో కూడా మనము ఇక్కడ సిక్కిం ఆ ప్రాంతాల్లో కూడా వాటిని మనము ఐడెంటిఫై చేయొచ్చమ్మా. నెక్స్ట్ మ్యాంగ్రోవ్ ఫారెస్ట్. అంటే మ్యాంగ్రోవ్ ఫారెస్ట్ ఎక్కడ ఉంటాయి మనకి? కోస్టల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయంట అంటే మనకి ఈస్ట్ కదా ఉండేది, కాబట్టి ఇక్కడ బే ఆఫ్ బెంగాల్ దగ్గరలో ఈ ప్రాంతాల్లో మనకి ఈ యొక్క మ్యాంగ్రోవ్ ఫారెస్ట్స్ అనేవి పెరుగుతాయి. ఎక్కడెక్కడ ఏ స్టేట్స్ అంటే వెస్ట్ బెంగాల్, ఒడిషా, ఏపీలో వచ్చి కోరంగి చాంచురీ ఉంది కదా, అక్కడ ఈ చెట్లను బాగా మనం చూడవచ్చు అన్నమాట. నెక్స్ట్ ట్రోపికల్ థోనీ ఫారెస్ట్. ట్రోపికల్ థోనీ ఫారెస్ట్ ఇవి పొదలతో కూడినటువంటి అడవులు. ఎక్కడున్నాయి ఇవి? ఇక్కడ ఇవి ఈ కలర్లో చూడండి. ఇదంతా కూడా రాజస్థాను, గుజరాత్, మధ్యప్రదేశ్, పంజాబ్, హర్యానా, ఇంకా డెక్కన్ ప్లాట్యూలో కొంత భాగం ఏపీలో కూడా అవి మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ ఫారెస్ట్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ ఉంటాయి. ఇక్కడ పెరిగేటువంటి వెజిటేషన్స్ గురించి మనం ఇంతగా చెప్పుకున్నాం. ఏంటవి? ఈ కాక్టస్, నాగజముడు, బ్రహ్మదేవుడు అంటే ఉష్ణమండల ప్రాంతాల్లో ఉంటాయి అన్నమాట అవి. ఓకేనా? అబ్జర్వ్ ద above map which state more cover as less forest cover give reasons. ఇక్కడ మీరు కొన్ని రాష్ట్రాల అడవులు కొన్ని లేవు కదా, వాటి గురించి కొన్ని రీజన్స్ మీరు రాయాలన్నమాట. ఓకేనా? The western side of the Western Ghats is covered with thick. Then the eastern side find the reason. Western Ghats లో థిక్గా ఇక్కడ థిక్ ఫారెస్ట్స్ ఎందుకు ఉన్నాయి, ఈస్టర్న్ సైడ్ ఎందుకు లేవు, అవన్నీ కూడా మీరు కొన్ని రీజన్స్ని రాసుకొని. ఫారెస్ట్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. As per Indian State Forest Report 2019, Andhra Pradesh has a forest cover area of 37,392 square kilometers, which amount to 22.94% of the total geographical area. YSR Kadapa district as a
notified area under forest cover, and Krishna is the lowest. In terms of density, Visakhapatnam is the first position of, and Krishna is the last position. The forest hills in the north to Shesachalam hills. In south, Nallamala forest is largest one. See children, Andhra Pradesh forest. Andhra Pradesh forest divided. Firstly, Andhra Pradesh forest divided 4 types. Moist deciduous forest. Second one, deciduous forest. Third one, shrub forest. Fourth one, tidal forest. First one, moist deciduous forest. Moist deciduous forest. దట్టమైనటువంటి ఆకురాల్చు అడవులు. This forest grow in area with a rainfall of 125 centimeters to 200 centimeters. This forest spread over this agency area, Srikakulam, Visakhapatnam, Vijayanagaram and East Godavari agency areas. These trees that grown in this forest area, Egi, Egisa, Bamboo, Maddi, Bandaru, Jitri and Sal. Different types of landings in deciduous forest, moist deciduous forest. Second one, dry deciduous forest. The first grow in a area with the rainfall region from 75 centimeters to 100 centimeters. They spread over the districts YSR Kadapa Jilla, Kurnool, Anantapur and Chittoor, Rayalaseema districts. Example, Maddi, Telaga, Billu, Velaga, Igsa, Neem, Boraga, Moduga, Babul and red sandal trees are the important trees that grow the forest. Okay ma? Shrub forest. The grow is in area with the rainfall below 75 centimeters to. This forest grow in the YSR Kadapa, Kurnool, Anantapuram and Chittoor districts. The plants that grow in that forest and Tumma, Baluzu, Regu. Tumma, Baluzu, Regu. Tumma, Regu, Baluzu. These types of vegetations. In these types of Baluzu. Tumma, Regu. These types of vegetation in AP. Tidal forest. Tidal forest. AP has a coastal line of 974 kilometers. This forest extends along this coastal line. Example, Korangi region, East Godavari district. Korangi region, East Godavari. Uppu, Ponna, Boddu Ponna, Orada, different types of trees. Animals, Mungisa, eagle, wild deer, etc. Wild deer, etc. AP 13 wildlife sanctuaries, 13 national parks established in AP. Next one, use of forest. Use of forest. Use of forest, different types of uses in the forest. Marketing, timber, bamboos, medicinal plantation, etc. Balancing ecosystem.
balancing ecosystem, research, forest products, etc. Issues and research for deforestation. Issues and research for deforestation. Converting the forest land into agriculture land. The constructions of roads and dams. Social for timbers. That's all. Okay. See the AP map. వెరీ డెన్సీ ఫారెస్ట్, చాలా దట్టమైన ఆకురాల్చు అడవులు. ఏ కలర్ లో ఉన్నాయి మనకి? డార్క్ గ్రీన్ లో ఉన్నాయి. మోర్ డెన్సీ ఫారెస్ట్. ఇది లేత ఆకుపచ్చ రంగులో మనకి కనిపిస్తున్నాయి. దట్టమైనటువంటి ఇవి కూడా ఒక రకమైన ఆకురాల్చు అడవులు. చాలా దట్టమైనవి వచ్చి డార్క్ కలర్ లోను, గ్రీన్ కలర్ లో వచ్చి దానికంటే కొంచెం తక్కువగా ఉండే విధంగా చూస్తున్నాయి. నెక్స్ట్ ఎల్లో కలర్ ఓపెన్ ఫారెస్ట్, రెడ్ కలర్ స్కర్బ్, నాన్ ఫారెస్ట్ ఏం లేవు అక్కడ. వాటర్ బాడీస్. వాటర్ బాడీస్ ఎక్కడ ఉంటాయి మనకు? వాటర్ బాడీస్ కోస్టల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో ఆ ప్రాంతాన్ని అంతా కూడా మనం ఎక్కడి నుంచి, ఇదంతా కూడా కోస్టల్స్. నెక్స్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ బౌండరీస్. డిస్ట్రిక్ట్ బౌండరీస్ అంటే డిస్ట్రిక్ట్స్ చూపిస్తూ ఉన్నాయి. స్టేట్ బౌండరీస్ ఏమి ఉన్నాయి? తెలంగాణ, తమిళనాడు, ఛత్తీస్గఢ్, ఒడిశా, కర్ణాటక ఇవన్నీ కూడా చూపుతున్నాయి. నెక్స్ట్ క్యాపిటల్స్. మనకి క్యాపిటల్స్ దేంతో చూపుతాము? ఈ క్యాపిటల్స్ ని డాట్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఫారెస్ట్ రైట్ యాక్ట్. ఫారెస్ట్ రైట్ యాక్ట్ 2006. ఇండియా are the scheduled tribals and other traditional forest dwellers. Act is also known as by other name like the Tribal Rights Act or the Tribal Land Act. It deals with the rights of the communities that dwell in the forest over land and other resources which have been denied to them over the year because of the continuation of forest laws from the colonial in the country. In December 2006, the Forest Right of Act was passed. Okay, thank you.